നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഒരു വേടൻ എന്നൊരു കലാകാരൻ കുറച്ച് പാട്ടുകളുമായിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവനക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ടാലൻറ്റിലൂടെ അവൻ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്വന്തം വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേടൻ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളുടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അടിമത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ, വയനാട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ. കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് തല്ലിയിരുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതേ വയനാട്ടിലൊരു സംഭവമാണ് വേടൻ പറഞ്ഞത്. ചോറ് കട്ടവൻ കാട് കട്ടവൻ ഈ ചോറ് കട്ടവനെ കൊന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നത്. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്ന നമ്മൾ ധരിക്കും നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ശക്തമായി മാറുമറിക്കാനും മറ്റുള്ളതിനും. ഈ ക്ഷത്രിയന് ശൂദ്രന് മക്കളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് മക്കളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മക്കളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കണമെന്നും കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 1700 സംതിങ് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് നിയമമുണ്ടാക്കിയ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ചേർന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക, പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും. മാറുമറിക്കാനില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ, സ്വന്തം ഈ ഒരു ക്ഷുദ്രന്റെ സ്ത്രീയെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വ്യഭിചരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെയാണ് വേടൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ആ സമ്പ്രദായം ഇന്നുമുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നും എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, കർണാടകത്തിലുണ്ട്, നമ്മളുടെ മധ്യപ്രദേശിൽ BJP ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്പം അടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ ന്യൂസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ, അദ്ദേഹം BJPയുടെ വലിയൊരു ആളും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ താലി കെട്ടാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മക്ബറ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഖബർസ്ഥാൻ. ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകളെ താലി കെട്ടിച്ചൊരു ചരിത്രം ഇപ്പം അടുത്ത് 2 മാസമായിട്ടുണ്ടാവില്ല നടന്നിട്ട്. അടിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കയറിയവനെ അടിച്ച് മലം തീറ്റിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അവരുടെ കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ. ഇവർ പറയും അതൊക്കെ 1940 മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം. മുമ്പല്ല, 2025 നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് വേടൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്ന് നടന്ന അതേ സംഭവം 2025 നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കോ, ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും കൂടി അഴിഞ്ഞാടിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெள்ளைக்காரனை விரட்டிவிட்டு நாம் சுதந்திரம் பெற்றதாக பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றோம். அது உண்மைதான். ஆயினும் வெள்ளைக்காரனால் நம் நாடு அடைந்த பயன்கள் எண்ணில் அடங்காதவை. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம். பிராமணனுக்கு மட்டுமே கல்வி கற்க உரிமை உண்டு எனவும், சத்திரியனுக்கு மட்டுமே நிலம் மற்றும் அரசனாக உரிமை உண்டு எனவும், வைசியனுக்கு மட்டுமே வியாபாரம் செய்ய உரிமை உண்டு எனவும், சூத்திரன் இவர்களுக்கு அடிமையாக இருந்து வேலை செய்ய வேண்டும் எனவும் இருந்த இந்து மனு தர்ம சட்டத்தை பிரிட்டிஷார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல், சட்டம் என்றால் அனைவரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் 1773ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசு சட்டத்தை எழுத தொடங்கியது. அதன் விளைவாக சத்திரியர்கள் மட்டுமே சொத்து வைத்துக் கொள்ள உரிமை இருந்ததை 1795ஆம் ஆண்டு அனைவரும் சொத்தை வாங்கிக் கொள்வதற்கான உரிமை வழங்கப்பட்டது. 1804இல் பெண் சிசு கொலை தடுப்புக்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. 1813இல் கொத்தடிமைகள் ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. பிராமண பெண்ணை கெடுத்த சூத்திரன் கொல்லப்பட வேண்டும். இந்து மனு சட்டம் 7இல் 374, 375. ஒரு பிராமணன் காம இச்சை தீர சூத்திர பெண்ணோடு உறவு கொள்ளலாம். ஆனால் அதன் விளைவாக குழந்தை பிறந்து உயிரோடு இருந்துவிட்டால் பிணம் போன்றதே ஆகும். இந்து மனு சட்டம் 9இல் 178. பிராமணன் தப்பு செய்தால் தண்டனை இல்லாமல் இருந்த நிலையில் பிராமணர்கள் குற்றம் புரிந்தவராக இருப்பின் அவர்களும் தண்டனை பெறுவதற்கான அரசாணை
1817ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரால் கொண்டு வரப்பட்டது. சூத்திரப்பெண் திருமணம் முடிந்த அன்றே பிராமணருக்கு பணிகள் பல செய்ய 7 நாட்கள் கோவிலில் இருக்க வேண்டும். அதை பிரிட்டிஷாரின் அரசாணையின் மூலம் 1819ஆம் ஆண்டு முடிவிற்கு வந்தது. பிராமணன் மட்டுமே கல்வி கற்க முடியும் என்ற நிலையில் இருந்த இந்து சட்டத்தை 1835ஆம் ஆண்டு லார்ட் மெக்காலேயின் சீரிய முயற்சியின் விளைவாக சூத்திரனும் கல்வி கற்கலாம் என்ற அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. சூத்திரனுக்கு முதலில் பிறக்கின்ற ஆண் குழந்தையை கங்கா நதியில் தள்ளிவிட்டு கொல்ல வேண்டும் என்ற கங்கா தானத்தை 1835இல் பிரிட்டிஷாரின் அரசாணை முடிவிற்கு கொண்டு வந்தது. 1835ஆம் ஆண்டு சூத்திரர்கள் நாற்காலியில் உட்கார்வதற்கான அரசாணை கொண்டு வரப்பட்டது. 1868ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்து மனு தர்ம சட்டத்தை தடை செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தது. கணவன் இறந்தால் அவன் மனைவி உடன்கட்டை ஏறும் சட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததும் பிரிட்டிஷ் அரசுதான். இந்தியாவை மட்டும் பிரிட்டிஷார்கள் ஆளவில்லை என்றால் சூத்திரர்களுக்கு கல்வி இல்லை. சூத்திரனின் அடிமைச் சங்கிலியை உடைத்த பிரிட்டிஷாரின் நற்பணிகளை நன்றியுடன் நினைவு கூறுவோம். கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுத்தான் சுதந்திரம் வாங்கிவிட்டோம். இன்னும் ஒரு 50 வருடங்கள் கழித்து வாங்கியிருக்கலாம். அதற்குள் நாடு முழுவதும் உள்ள அத்தனை நதிகளையும் இணைத்து விட்டிருப்பான் அந்த வெள்ளைக்காரன். நாம் தான் கூவத்தை கூட தூர்வாராத கூமுட்டைகளாயிற்றே. நாடு முழுவதும் எப்போதோ புல்லட் ரயில் வந்திருக்கும். நாம் இப்போதுதான் மீட்டர் கேஜ்களை பிராட் கேஜ்களாக மாற்ற போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். ஊட்டி ரயில் பாதையை எப்போதோ இருவழி பாதையாக மாற்றியிருப்பான் அந்த வெள்ளைக்காரன். நாம் இன்னும் தண்டவாளத்தில் சரிந்த மண்ணை வாருவதற்கு டெண்டர் விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாடு முழுவதும் வெள்ளைக்காரனால் கட்டப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான கட்டிடங்களும் பாலங்களும் அணைகளும் அப்படியே இருக்க, முந்தா நாள் கட்டிய ஏர்போர்ட் கட்டிடம் 10 முறை விழுந்துவிட்டது. நாட்டிற்கு வருமானத்தை தரும் சேது சமுத்திர திட்டத்தை 40 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே நிறைவேற்றியிருப்பான் வெள்ளைக்காரன். பணம் பிடுங்கும் பச்சோந்தி கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பதிலாக நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கல்வி முறை வந்திருக்கும். நாம் இன்னும் சமச்சீர் கல்விக்கும் இடஒதுக்கீட்டிற்கும் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். வெள்ளைக்காரனால் அடிமைப்பட்ட அத்தனை நாடுகளும் இன்று உச்சத்தில் இருக்க, நம் நாடு மட்டும் பாதுகாப்பின்றி வயிற்று பசிக்கும் வாழ்க்கை பசிக்கும் மக்களை பலிகொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அடித்து வாங்க சக்தி இல்லாமல் அழுது வாங்கிய சுதந்திரம் என்பதால் ஆளாளுக்கு விளையாடி அக்கறையின்றி தூக்கி எறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மண்ணுக்கு மட்டுமே சுதந்திரம் வாங்கினோம், மக்களுக்கு வாங்க தவறிவிட்டோம். 120 கோடி மக்கள் தொகையில் 70 கோடி பேர் மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே. பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கின்றோம் 70 ஆண்டுகளை நெருங்கிவிட்டோம் என்று. இன்று வரை பிளாட்பாரங்கள் நடக்க பயன்படுவதில்லை. நம் நாட்டு ஏழைகள் அங்கு குடியேறி இருப்பதால் எப்படி குத்திக் கொள்ள முடியும் தேசிய கொடியை? ஒவ்வொரு முறை குத்தும் போதும் இடறி நெஞ்சுக்குள் குத்துகிறது. நம் நாட்டு பெண்களை கூட்டம் கூடி கற்பழிக்கும் வரை, நம் நாட்டு குழந்தைகள் தெருவில் நின்று பிச்சை கேட்கும் வரை, நம் நாட்டு பெண் சிசுக்கள் கள்ளிப்பாலில் சாகும் வரை நமக்கெல்லாம் அருகதை இல்லை சுதந்திர நாடென்று சொல்லிக் கொள்ள. ஆண்டுக்கு 2 நாட்கள் அண்டை நாட்டு கிரிக்கெட்டில் மட்டும் நம் நாட்டுப்பற்று உயிர் வாழும் என்று